Namaste students. In last video, I explained get and post method and explain while loop. Now in this video, I will explain first do while loop and then for loop and also one or two more program related to get or post method. First, I am explaining do while loop. Writing here example of do while loop, or you can write like this: print 1 to 10 with do while loop. ઓકે, તમારે પ્રિન્ટ કરવાની છે વેલ્યુ 1 to 10 do while loop નો યુઝ કરીને. Now what is do while loop and what's the main difference between while and do while loop? The do while loop will execute a block of code at least once. Minimum એકવાર તો execution થશે જ. It then will repeat the loop as long as the condition is true. Similarly, we can use while loop or do while loop. Any loop we can use, or even for loop we can use. But main difference between while loop and do while loop is do while loop will display output for once, or will execute that code for once. એટલે એકવાર જે એનો કોડ છે એ તો આપણને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે, એટલે કે એનું આઉટપુટ એને આપણને આવશે જ. જ્યારે while લૂપમાં શું છે કે સૌથી પહેલા કન્ડિશન ચેક થાય છે, એટલે કન્ડિશન ફોલ્સ હશે તો એનું કોઈ એક્ઝિક્યુશન આવશે નહીં. જ્યારે do while લૂપમાં કન્ડિશન ફોલ્સ હશે તો પણ એકવાર એક્ઝિક્યુટ થશે જ. ઓકે, અહીંયા હું તમને એની સિન્ટેક્સ કહી દઉં. પહેલા ફર્સ્ટ PHP ટેગ આવશે, then any syntax do brackets code to be executed, last semicolon, and after bracket, after curly bracket, we will write while and condition. ઓકે, એટલે કન્ડિશન જે છે લાસ્ટમાં ચેક થશે. કન્ડિશન ફોલ્સ હશે તો પણ એકવાર તો એક્ઝિક્યુટ થશે જ. ઓકે, આપણે 1 to 10 જ પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ, એ રીતનો જ પ્રોગ્રામ જોઈએ છીએ. $a equal to 1, then do brackets, at last we will write while condition $a less than equal to 10, and અહીંયા આપણે યુઝ કરશું semicolon. ઓકે, remember it, we will use semicolon with while, do while. ઓકે, એટલે કે do while માં જ્યારે while આવે છે લાસ્ટમાં ત્યારે આપણે એને semicolon આપશું. ખાલી while હતું એમાં semicolon ક્યારેય નહીં આવે. સેકન્ડ વન, અહીંયા આપણે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવવાની છે, તો echo $a echo br tag and $a plus plus. સેવ કરાવડાવીએ પ્રોગ્રામ 26 do while do underscore while dot php. આઉટપુટ ચેક કરીએ. કે આઉટપુટમાં આપણને 1 to 10 જ ડિસ્પ્લે થાય છે, સેમ આઉટપુટ જે આપણે whileમાં જોયું હતું એ રીતે જ. પણ હવે અહીંયા હું આપી દઉં છું 100. કન્ડિશન શું છે આપણી કે લેસ ધેન 10 હોય તો જ પ્રિન્ટ કરવાના, પણ છતાંય અત્યારે 110 વેલ્યુ તો પ્રિન્ટ થશે જ. ઓકે, આ જ ડિફરન્સ છે while અને do while માં. Now you can take screenshot 1,
Now I am scrolling. Screenshot 2. આ તો બહુ બધા ઇઝી પ્રોગ્રામ્સ છે કે જે વેલ્યુ આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ. વેલ્યુ આપણે અહીંયા ઇઝી પ્રોગ્રામ એટલે કે વેલ્યુ આપણે અહીંયા 1 to 10 લીધી છે. તમારે ડિફરન્ટ કોઈ વેલ્યુ હોઈ શકે, ડિફરન્ટ કોઈ કન્ડિશન હોઈ શકે. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધેટ આપણે એ ટાઈમે એ રીતના લૂપ યુઝ કરવા પડે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ એક ફોર લૂપનો. Example of for loop, or you can write like this: print 1 to 10 with for loop. PHP tag. For loop, the for statement has 3 parameters. The first parameter, initialize variable. The second parameter holds the condition, and the third parameter contains the increment or decrement required to implement the loop. If more than one variable is included in the initialization or the increment parameters, they should be separated by commas. Showing you its syntax. For loop જે છે એમાં મેઇન 3 પેરામીટર્સ આવે છે. આપણે જોઈએ એ પેરામીટર્સ. For in bracket, first one initialization, semicolon, condition, semicolon, and increment or decrement, brackets, code to be executed. કે જો આવી રીતે આપણે ફોર લૂપનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેવી રીતે તમારે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં આવી ગયું છે એ જ રીતે છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. સો આપણે એક વેલ્યુ એની પણ પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ ફોર લૂપથી ને. For in bracket $a equal to 1 semicolon $a less than equal to 10 અને $a plus plus, એટલે કે ઇનિશિયલાઇઝેશન, કન્ડિશન અને ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ડિક્રીમેન્ટ ત્રણેય જે છે એ આ એક જ લાઈનમાં આવી જશે. ઓકે, આપણે પ્રિન્ટ શું કરાવવાનું છે તો $a ની વેલ્યુ, અને આપણે એને કોન્કેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ br ટેગ સાથે. પ્રોગ્રામ સેવ કરીએ. 27.4.php આઉટપુટ ચેક કરીએ. ઓકે, તો એની વેલ્યુ આપણને 1 to 10 મળે છે. આપણે બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ જોયો છે કે વેલ્યુ આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ 1 to 10 સુધીની. પ્રોગ્રામ એટલા માટે સિમ્પલ કેમ કે તમારે ઓલરેડી આવી જ ગયું છે. આપણે અહીંયા મેઇન જે જોવાની છે એ સિન્ટેક્સ જોવાની છે, બાકી લોજિકલી તમારા લોકોને આવી જ ગયું છે તો એ જ રીતે રહેશે. Now you can take screenshot of this program. Okay, now time for exercise. તમારે લોકોને ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે રિલેટેડ ટુ લૂપ અને કન્ડિશન, અને એમાં યુઝ આવી જતો હશે. એક્સરસાઇઝ હું તમને કહી દઉં છું કઈ કઈ એક્સરસાઇઝ છે. 1 to 5 તમારે જે પિરામિડની એક્સરસાઇઝ આવી ગયેલી છે એ જ બધી એક્સરસાઇઝ છે. સો એ ટાઈપની તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો એવી જ અહીંયા એક્સરસાઇઝ મેં આપેલી છે કે જે તમારે પહેલા આવી ગઈ છે. તમારે એ PHP માં પરફોર્મ કરવાની છે ખાસ તો.
ઓકે, તો આ ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ 1 to 5 5 લાઇન્સમાં પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે. સેકન્ડ એક્સરસાઇઝ ફર્સ્ટ લાઇનમાં 1, સેકન્ડ લાઇનમાં 2, એવી રીતના અપ ટુ 5, રીતના 1 1 2. You can take screenshot of these three exercises. 1 minute. Okay, now you can take screenshot of this exercise. There are total 3 exercises. મેં તમને લાસ્ટ વિડીયોમાં જ કીધું હતું, હું તમને ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ આપવાનો છું, ખાલી 3 એક્સરસાઇઝ અહીંયા નથી. નેક્સ્ટ વન 4 અને 5th એક્સરસાઇઝનો સ્ક્રીનશોટ અહીંયાથી તમે લઈ શકો છો. તમારે જે પિરામિડ લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં તમે એની એક્સરસાઇઝ કરી ગયા છો એને રિલેટેડ જ એક્સરસાઇઝ છે. થોડુંક ભૂલી ગયા હોય તો રિવાઇઝ થઈ જશે. નેક્સ્ટ વન 6th એક્સરસાઇઝ. સેવન્થ એક્સરસાઇઝ જે છે એ ચેક લીપ યર ઓર નોટ. તમારે શું પરફોર્મ કરવાનું છે હું તમને કહું છું. એક પ્રોગ્રામ એને રિલેટેડ હું તમને કરાવવાનો છું. હું એક પ્રોગ્રામ તમને એડિશનલ સબટ્રેક્શન આપણે જે ગેટ મેથડ ને પોસ્ટ મેથડમાં આપણે નેમ પાસ કરાવતા હતા એવી રીતના હું અત્યારે એક પ્રોગ્રામ કરાવડાવું છું આ વિડીયોમાં. તમારે એડિશન અને સબટ્રેક્શન ને પરફોર્મ કરી અને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરવાનું છે ટેક્સ્ટ બુક્સમાંથી. ઓકે, તો હવે તમારે આનું આઉટપુટ આવી રીતના કેવી રીતના લેવાનું છે, ઇનપુટ કેવી રીતના આપવાનું છે, આઉટપુટ કેવી રીતના લેવાનું છે. તમારે એક ફોર્મ રેડી કરવાનું છે, એમાં HTML નો કોડ લખવાનો છે, ફોર્મ ટેગનો યુઝ કરવાનો છે અને એમાં એક ટેક્સ્ટ બોક્સ રાખવાનું છે. બાજુમાં આપણે એક મેસેજ આપેલો હશે કે એન્ટર યર અને બાજુમાં એક ટેક્સ્ટ બોક્સ આપેલું હશે. ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમારે યર એન્ટર કરાવડાવવાનું અને નીચે સબમિટ બટન હશે. જેવું સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો છો ત્યારે તમને મેસેજ આપશે કે યર ઇઝ લીપ યર ઓર યર ઇઝ નોટ લીપ યર. સપોઝ કે 2020 છે તો આપણને ત્યાં લીપ યર એવો મેસેજ આપે. 2021 છે તમે એન્ટર કરાવડાવો છો તો લીપ યર નથી, એ રીતના તમને મેસેજ આપે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ખાલી PHP નો કોડ નથી, HTML ની સાથે આપણે PHP યુઝ કરવાનું છે. HTML માંથી વેલ્યુ પાસ કરાવડાવશું ટેક્સ્ટ બોક્સમાં અને PHP માં એનો યુઝ કરતા હશો અને આઉટપુટ આપણે PHP માંથી આપશું. સેકન્ડ વન એવી રીતના જ પ્રોગ્રામ છે ચેક પ્રાઇમ નંબર ઓર નોટ. યુઝર જે છે એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એક વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવશે. તમારે PHP માં ગેટ કે પોસ્ટ મેથડ કોઈ પણ મેથડ યુઝ કરો, એવું કંઈ સ્પેસિફિક નથી કહેતો હું, કોઈ પણ બેમાંથી મેથડ યુઝ કરી શકો છો અને એનાથી એ વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવશે અને એ વેલ્યુ પછી ચેક કરી અને પ્રિન્ટ એક મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવશું ઇકોથીને કે નંબર જે છે એ પ્રાઇમ નંબર છે કે નથી. સિમિલરલી એવી રીતના પેલિન્ડ્રોમ નંબર આપણે ચેક કરાવડાવશું પેલિન્ડ્રોમ નંબર છે કે નહીં. એવી જ રીતના ફિબોનાચી સિરીઝ, એવી જ રીતના ફેક્ટોરિયલ નંબર. સપોઝ કે 5 એન્ટર કર્યા છે તો એનું આઉટપુટ 120 આવે, એટલે કે 5 × 4 × 3 × 2 × 1 જેટલા નંબર એન્ટર કરાવડાવે એને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એના કરતાં લેસ વેલ્યુ કરતી જવાની, એટલે આપણને ફેક્ટોરિયલનું આઉટપુટ મળે. એટલે યુઝર પાસેથી આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એક વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવશું અને એનું ફેક્ટોરિયલ આઉટપુટ કેટલું છે એ આપણે ત્યાં એન્ટર કરાવડાવશું, ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું. Then now you can take screenshot of this exercise. Okay, total 10 exercise. Again I am scrolling. તમારે એક જ દિવસમાં મને ખ્યાલ છે આ એક્સરસાઇઝ નહીં થઈ જાય, પણ એક્સરસાઇઝ તમારે બધી 1 by 1 કરવાની તો છે જ અને બને એટલી વધારે સ્પીડ રાખજો એક્સરસાઇઝમાં. ટ્વેલ્વ નંબરની એક્સરસાઇઝ છે એ છે ગેટ ટુ વેલ્યુઝ ફ્રોમ ધી યુઝર એન્ડ પ્રિન્ટ ઓલ ઓડ નંબર્સ બિટવીન ધેટ ટુ વેલ્યુઝ. તમારે યુઝર પાસેથી ટુ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ટુ વેલ્યુઝ ગેટ કરાવડાવવાની છે. જેવું સબમિટ ઉપર ક્લિક કરશે એવી રીતના ફર્સ્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં માની લ્યો 1 એન્ટર કરાવડાવ્યું છે અને સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં 20 એન્ટર કરાવડાવ્યું છે,
તો 1 to 20 માં કેટલા ઓડ નંબર્સ આવે છે, ઓડ નંબર્સ કેટલા આવે છે એ તમારે પ્રિન્ટ કરાવડાવવાના. ધેટ મીન્સ કે 1 3 5 7 અપ ટુ 19 સુધીના ઓડ નંબર્સ તમારે પ્રિન્ટ કરવાના થશે. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. 1 to 20 વેલ્યુ ફિક્સ નથી, તમે જે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એન્ટર કરાવડાવો એના ઓડ નંબર તમને ડિસ્પ્લે કરશે. ઓકે, તો તમારે ત્યાં એનું સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતના થશે કે ફર્સ્ટ તમે એક લેબલ લીધું હશે, ત્યાં લખ્યું હશે કે એન્ટર ફર્સ્ટ વેલ્યુ, સામે ટેક્સ્ટ બોક્સ હશે. નેક્સ્ટ લાઇનમાં એન્ટર સેકન્ડ વેલ્યુ, સામે ટેક્સ્ટ બોક્સ હશે અને લાસ્ટમાં સબમિટ બટન હશે. સબમિટ ઉપર ક્લિક કરે એટલે એનું આઉટપુટ આપણને ત્યાં ડિસ્પ્લે કરે. જેવી રીતના ઓડ નંબર છે એવી રીતના ઇવન નંબર્સ છે. ઓકે, તો ઇવન નંબર્સ એવી રીતના પ્રિન્ટ કરાવડાવવાના. ત્યાર પછી ગેટ વન વેલ્યુ ફ્રોમ ધ યુઝર એન્ડ ચેક ધેટ નંબર ઇઝ આર્મસ્ટ્રોંગ નંબર ઓર નોટ. એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લેવાનું છે, નીચે સબમિટ બટન લેવાનું છે, બાજુમાં એક મેસેજ આપેલો હશે કે એન્ટર વન નંબર ઓર એન્ટર નંબર. ટેક્સ્ટ બોક્સમાં નંબર એન્ટર કરાવડાવવાનો. જેવું સબમિટ ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ કે નંબર ઇઝ આર્મસ્ટ્રોંગ કે નંબર ઇઝ નોટ આર્મસ્ટ્રોંગ. બેમાંથી જે કાંઈ મેસેજ આવતો હોય એને રિલેટેડ એ તમારે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવાનો છે. તો આર્મસ્ટ્રોંગનો એક પ્રોગ્રામ હજી વધારે જે 14 નંબરનો આપણો પ્રોગ્રામ થશે. અને એરિથમેટિક ઓપરેશન જે છે હું અત્યારે કરાવડાવું છું. આપણે ગેટ અને પોસ્ટનો એક પ્રોગ્રામ વધારે જોઈ લઈએ, એનો યુઝ કરી લઈએ, કેમ કે આ બધા પ્રોગ્રામ્સ એના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો બાકીનો સ્ક્રીનશોટ તમારે જે નેક્સ્ટ 4 એક્સરસાઇઝ આપી અપ ટુ 14 સુધીની એક્સરસાઇઝ છે એનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. ઓકે, આપણે એક પ્રોગ્રામ અહીંયા જોઈએ છીએ હજી વધારે કે જેમાં આપણે એરિથમેટિક ઓપરેશન પરફોર્મ કરતા હોય HTML ની સાથે. ઓકે, HTML નો કોડ પહેલા આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ વી વિલ એડ ફોર્મ ટેગ. ફોર્મ ટેગ તો કમ્પલસરી છે, એના વગર આપણે મેથડ ના આપી શકીએ, એના વગર આપણે એક્શન ના આપી શકીએ. એક્શન તો આપણે બ્લેન્ક જ રાખીશું. પહેલા આપણે નેમ આપીએ. નેમ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપી દઉં છું F1. એક્શન આપણે બ્લેન્ક રાખીએ છીએ. ત્યાં આપણે બીજું કોઈ પેજ ઓપન કરાવડાવવું હોય તો થઈ શકે, આગળ એનો યુઝ કરશું. અને મેથડ ઇક્વલ ટુ ગેટ કે પોસ્ટ જે આપણે રાખવી હોય અત્યારે રાખી શકીએ છીએ. ફોર્મ ટેગ લાસ્ટમાં ઓવર કરાવડાવશું. જે કાંઈ વેલ્યુ છે એ આપણે ઇન બિટવીન એડ કરાવીએ. ટેબલ ટેગ જનરલી ટેબલ ટેગ લેવું બેટર, કેમ કે તમે એનાથી એનું અલાઇનમેન્ટ આપી શકો છો, હાઇટ વિડ્થ આપી શકો છો અને પ્રોપર ફોર્મેટમાં ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકો છો. હાઇટ હું અહીંયા આપી દઉં છું 200 અત્યારે. વિડ્થ આપી દઉં છું 200. ટેબલ ટેગ ઓવર. હજી એક આપણે અહીંયા આપી દઈએ બોર્ડર ઇક્વલ ટુ 1. આપણે યુઝર પાસેથી જે છે એ વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવી છે. સો પહેલા આપણે TR અને TD ટેગ આપવા પડશે. ફર્સ્ટ TR ટેગ તમે લોકો ડાયરેક્ટલી ટેબલનો યુઝ કરી શકો છો. મેં અહીંયા કોડ લખ્યો છે, તમે લોકો ડાયરેક્ટલી ઇન્સર્ટમાંથી ટેબલ કરાવડાવી શકો છો. ડ્રીમ વ્યુઅરમાં આવે જ છે એ રીતના. ઓકે, આપણે ટોટલ 6 રો એડ કરાવડાવી છે. 1 2 3 4 5 6 અને જે રો આવશે લાસ્ટમાં 7 કે જેમાં આપણે એક જ TD ટેગ લખશું અને સબમિટ બટન રાખ્યું હશે. સબમિટ અને રીસેટ બટન રાખશું. પહેલા આપી દઈએ કોલ સ્પાન ઇક્વલ ટુ 2. ત્યાં આપણે બટન આપીએ છીએ ઇનપુટ.
और આપણે અહીંયાથી ને ડાયરેક્ટલી ઇન્સર્ટ જ કરાવડાવી દઈએ સબમિટ બટન. જેમ સબમિટ બટન છે એવી રીતના રીસેટ બટન પણ છે. બેની વચ્ચે એક આપણે આપી દઈએ એમ્પરસન NBSP સેમિકોલોન. ઓકે, દેન અહીંયા આપણે વેલ્યુ આપતા જઈએ. એન્ટર ફર્સ્ટ નંબર. ડાયરેક્ટલી આપણે ટેક્સ્ટ પણ લખી શકીએ છીએ અને લેબલ પણ લઈ શકીએ છીએ. લેબલથી પણ હમણાં હું તમને એક એક્સપ્લેન કરું, એમાં આપણે સેકન્ડ નંબર માટે એ લઈએ. અહીંયા આપણે આપી દઈએ છીએ ઇનપુટ ફોર્મ ટેગ, ઇન્સર્ટ ફોર્મ ટેગ અને ટેક્સ્ટ બોક્સ. નેમ આપણે એનું અપ્લાય કરવું પડશે. નેમ ઇક્વલ ટુ FNUM આપું છું, કાં તો NUM1 નંબર 1. સિમિલરલી અહીંયા આપણે એવી રીતના હવે લેબલ લઈએ. ઇન્સર્ટ ફોર્મ લેબલ, એન્ટર સેકન્ડ નંબર. અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ લેશું. અહીંયા નંબર 2. આપણે એરિથમેટિક ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ છીએ તો 4 એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવાના છે, કે જેમાં ફર્સ્ટ વન હશે એડિશન ઇઝ, સેકન્ડમાં હશે સબટ્રેક્શન ઇઝ, multiplication is, division is. ઓકે, આપણે એટલો મેસેજ આપી દીધો. ડિઝાઇન જોઈ લઈએ સાથે સાથે. ઓકે, થોડીક હાઇટ ઇન્ક્રીઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, વિડ્થ પણ ઇન્ક્રીઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હાઇટમાં હું આપી દઉં છું 400 અને વિડ્થમાં પણ હું આપી દઉં છું 400. ઓકે, આનું અલાઇન આપણે આપી દઈએ સેન્ટર. કોડ વિન્ડોમાંથી જ કરીએ. ઓકે, પ્રોગ્રામ પહેલા સેવ કરી લઈએ. 28 arithmetic.php. અહીંયા પણ આપણે સાથે સાથે ટેક્સ્ટ બોક્સ મૂકવાના થશે. ક્યારેય કોપી પેસ્ટ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવું કે સેમ નેમ ન રહી જાય. આટલું આપણે ડિઝાઇન આટલી કમ્પ્લીટ કરી છે. ડિઝાઇન ચેક કરી લઈએ. આપણે રિક્વાયરમેન્ટ જે રીતના છે એ જ રીતના ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે. ઓકે, એ રીતના ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે. થોડીક હાઇટ લેસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો હાઇટ આપણે અહીંયા કરી દઈએ 300. ઓકે, હજી એક TR ટેગ આપી દઈએ એરિથમેટિક ઓપરેશન એવી રીતના. H2 ટેગ સાથે યુઝ કર્યો છે અને અલાઇન તો રિક્વાયરમેન્ટ છે જ.
ઓકે, હવે આપણે અહીંયાથી જે નંબર એન્ટર કરાવડાવીએ અને સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે શું થવું જોઈએ કે એડિશન જે છે એ અહીંયા આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે થઈ જવું જોઈએ. તો એના માટેનો કોડ આપણે PHP નો લખશું. તો હવે જોઈએ આપણે PHP નો કોડ. PHP નો કોડ આપણે જ્યારે સબમિટ થશે ત્યારે વેલ્યુ આપણે અહીંયા ગેટ કરાવડાવશું અને આપણે બે ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવવાની થશે. સો અહીંયા કોડિંગ એ રીતનું કરશું અને મેથડ જે આપણે યુઝ કરી છે એ છે ફોર્મ ટેગમાં ગેટ મેથડ યુઝ કરી છે. સો પહેલા આપણે એક ઇફ કન્ડિશન લખીએ. ઇફ ઇન ધ બ્રેકેટ ઇઝ સેટ યુઝ કરીએ એટલે આપણને એરર ન આવે ત્યાં. $_ ઇન બ્રેકેટ વેલ્યુ છે આપણી num1 અને મલ્ટિપલ વેલ્યુ ચેક કરાવડાવી છે તો સેકન્ડ બ્રેકેટમાં હું આપી દઉં છું અને num2 બંને વેલ્યુ ચેક કરાવડાવીએ. હવે આપણે એક વેરિયેબલમાં એ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવી દઈએ. num1 અહીંયા હું વેરિયેબલનું નેમ ડિફરન્ટ રાખું છું. num1 અને num1 વચ્ચે કન્ફ્યુઝ ન થાવ એ પર્પઝ માટે $_ અને અહીંયા હું આપી દઉં છું num1. ઓકે, તો જે વેલ્યુ આપણે num1 નામના કંટ્રોલમાં ટેક્સ્ટ બોક્સમાં છે એ આપણે નંબર1 વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવડાવી છે. સિમિલરલી એવી રીતના નંબર2 જે છે એમાં આપણે સેકન્ડ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવશું. ઓકે, આપણી પાસે આ વેલ્યુ આવી ગઈ છે અહીંયા. નેક્સ્ટ વન પાર્ટ આપણે હવે એડિશન કરાવવાનું છે. તો $addition equal to $number1 જનરલી વેરિયેબલના નેમ બને એટલા સ્મોલ રાખવાના. num2 બેનું એડિશન કરાવડાવ્યું અને ઇકો કરી એ વેલ્યુ આઉટપુટ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દઈએ. પહેલા એ વેલ્યુ આપણે ઇકો થઈને ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. અત્યારે ખાલી એક એડિશન ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. રિફ્રેશ આપીએ અહીંયા પેજ 1 આપું છું, 2 આપું છું અને સબમિટ ઉપર ક્લિક કરું છું. ઓકે, આઉટપુટ 1 અહીંયા 2 તો અહીંયાથી 1 અને 2 પાસ થાય છે. મે બી આના કારણે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ આપણે પાસ કરી છે એટલા માટે જોઈ લઈએ. મલ્ટિપલ વેલ્યુ જે છે એ ડાયરેક્ટલી આવી રીતના પાસ મે બી નહીં થઈ શકે. અહીંયા આપણે એન્ડ આપી દઈએ. બંને કન્ડિશન થાય તો જ કોડ એક્ઝિક્યુટ થાય. $_get $_get એમાં આપણે સેકન્ડ વેલ્યુ પાસ કરાવીએ num2 અને હવે ચેક કરીએ. એક ટેસ્ટિંગ રિમૂવ કરી દઉં. અહીંયા વેલ્યુ આપણે પાસ કરીએ 10, 20 અને સબમિટ કરું છું તો 30 આઉટપુટમાં આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. અત્યારે આપણે એડિશન જ પરફોર્મ કર્યું છે, બાકીનો જે કોડ અપ્લાય કરવાનો બાકી છે. અહીંયા હું આપી દઉં છું અત્યારે 5 અને અહીંયા આપી દઉં છું 10 તો આઉટપુટમાં આપણને 15 ડિસ્પ્લે થાય છે. તમને જે એક્સરસાઇઝ આપી છે એમાં તો તમારે જનરલી ઇકો કરીને આઉટપુટ બારે જ તમે પ્રિન્ટ કરાવી દેશો તો ચાલશે. પણ કોઈ વેલ્યુ તમારે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવવાની છે તો કેવી રીતના ડિસ્પ્લે કરાવડાવી એ હું અહીંયા એક્સપ્લેન કરું છું. ઓકે, અત્યારના આપણે પ્રોગ્રામમાં સપોઝ કે આ એડિશન કે સમ કર્યું છે તો એ સમ
આપણે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ, અત્યારના બારે ડિસ્પ્લે થાય છે. ટોટલ ઓફ નંબર, આપણે બેટર એ વર્ડ યુઝ કરીએ, એડિશન ઓફ ટુ વેલ્યુ ઇઝ, આવી રીતના આપણે આઉટપુટ અત્યારે આપી શકીએ છીએ. લાઈક હું અહીંયા 1 અને 5 એન્ટર કરાવડાવું છું તો 6 થાય છે, તો અહીંયા એડિશન ઓફ ટુ વેલ્યુ ઇઝ 6 આવે છે. હજી આમાં એક થોડુંક એડ કરાવડાવી દો, સબટ્રેક્શન. હવે આપણી પાસે નંબર 1 અને 2 તો છે જ ઓલરેડી, સો આપણે એને જસ્ટ સબટ્રેક્શન આપશું, માઇનસ, અને એડિશનની જગ્યાએ subtraction of two values is, then એનું સબટ્રેક્શન આપણને આઉટપુટમાં મળી જશે. આઉટપુટ ચેક કરી લઈએ એકવાર, BR ટેગ આપી દઈએ. ઓકે, તો 10 માઇનસ 5 માઇનસ 1 કર્યું છે, એટલા માટે થઈને અહીંયા 1 માઇનસ 5 હશે ફર્સ્ટ વેલ્યુ માઇનસ સેકન્ડ વેલ્યુ, અને અહીંયા સમની જગ્યાએ આપણે યુઝ કરશું સબટ્રેક્શન વેરિયેબલ. ઓકે, ફરીથી અહીંયા વેલ્યુ પાસ કરાવડાવીએ, 10 અને 5. સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ, એકનું 15 અને એકનું આપણને મળવું જોઈએ 5, 10 અને અહીંયા 5 આવશે, 10 પ્લસ 15 5 એટલે 15 થાય, 10 માઇનસ 5 એટલે 5 થવું જોઈએ. ઓકે, જોઈએ કે આ મિસ્ટેક રહી ગઈ. યસ, અહીંયા વેરિયેબલ જે છે એ આપણે સબટ્રેક્શનનો આપવો પડશે, તો આઉટપુટ આપણને એ રીતના મળી જશે. એવી રીતના હવે તમે મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન તો કરી જ શકો છો. સો પહેલા પ્રોગ્રામ આટલો પરફોર્મ કરજો કે તમે ઇકોથી ને વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવો છો. ઓકે, અને આપણે પહેલા આટલો પ્રોગ્રામ જે છે એનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આમાં હું તમને બે પ્રોગ્રામ અલગ રીતે પરફોર્મ કરવાનું કહું છું. એક પ્રોગ્રામ મેં આ કર્યો છે એ જ રીતે, અને બીજો છે એ વેલ્યુ આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પ્રિન્ટ કરાવડાવશું. એક આપણે ઇકોથી ને આઉટપુટ આપ્યું છે, અને નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ હજી આના પછીનો લઉં છું, મોસ્ટલી સેમ પ્રોગ્રામ આવશે, પણ એમાં આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આઉટપુટ લેશું. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ 1 કમ્પ્લીટ. Screenshot 2, Screenshot 3. મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન તમારે અપ્લાય કરવાનું છે. ઓકે, એ મેં અહીંયા નથી કર્યું, પણ હવે મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન એટલું તો તમે લખી શકો છો. ઓકે, કમ્પ્લીટ. હવે આના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ સિમિલર છે, પણ તમારે વેલ્યુ જે છે એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવવાની છે. ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવવાની છે એટલે આપણે કોડ પહેલા જે છે એ ઉપર લઈ લેશું. પહેલા એક્ઝિક્યુશન કરાવડાવશું PHP ના કોડનું, અને પછી આપણો HTML નો કોડ હશે. કેમ કે આનું એક્ઝિક્યુશન, આનું જે આઉટપુટ છે એ આપણે કેમાં લેવાનું છે? ટેક્સ્ટ બોક્સમાં. તો સિમ્પલ છે, આપણું જે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એડિશનનું, એમાં આપણે સમ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો છે. તો આપણી પાસે એડિશન પરફોર્મ કરાવડાવેલું છે, ઇકોથી પ્રિન્ટ નથી આપવું, આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આઉટપુટ લેવું છે. સો આ જે 2 લાઇન્સ છે એ હું રિમૂવ કરી દઉં છું. એડિશન અને સબટ્રેક્શન હું કરું છું, મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવિઝન તમે અપ્લાય કરી દેજો. આપણે એડિશન અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું છે, તો હું અહીંયા આપી દઉં છું વેલ્યુ, ડબલ કોટમાં અહીંયા આપણે PHP નો કોડ લખશું. એટલા માટે પહેલા PHP ના ટેગ કરી લઈએ. PHP ના ટેગ થઈ ગયા પછી અહીંયા આપણે પ્રિન્ટ આપશું, વેલ્યુ આપશું ઇકો. ઇકો આપણી પાસે વેલ્યુ શેમાં સ્ટોર છે? સમમાં. તો અહીંયા આપી દઉં છું ઇકો $sum સેમિકોલોન. સેવ આપું છું, રિફ્રેશ કરાવીએ તો અહીંયા આઉટપુટ 15 ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રોગ્રામ જ્યારે રન થશે ત્યારે આ જ પ્રોગ્રામ હું ફાયરફોક્સમાં રન કરાવડાવું.
કાં તો આ પ્રોગ્રામમાં અહીંયા હિસ્ટ્રી ક્લિયર કરી અને પછી રન કરાવડાવી શકીએ. તો જો અહીંયા તમને એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવશે ત્યારે કે સમ નામનો કોઈ વેરિયેબલ જે છે એ ડિફાઇન્ડ નથી. તો એના માટે થઈ તમારે અહીંયા એક કોડ અપ્લાય કરવો પડશે. ઇફ કન્ડિશન અપ્લાય કરવી પડશે. આપણે જેમ PHP નો કોડ કરીએ છીએ એ જ રીતે આવે છે. ઇફ ઇઝ સેટ ઇન બ્રેકેટ $_get ઇઝ સેટ એમાં $_get કરવાની જરૂર નથી. ઇઝ સેટમાં $sum આપણે જે અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવડાવી છે કયો વેરિયેબલ છે? સમ વેરિયેબલ છે. જો એ સેટ કરાવડાવેલો હોય તો જ ઇકો કરી અને સમ પ્રિન્ટ કરે. બ્રેકેટ નહીં કરું, સિંગલ લાઈન કોડિંગ છે એટલે બ્રેકેટ નહીં કરું તો ચાલશે. હવે આપણે ચેક કરીએ તો અહીંયા એરર ડિસ્પ્લે કરશે નહીં. એટલે તમે પહેલા ચેક કરાવડાવજો કે સમ વેરિયેબલ જો સેટ કરાવડાવેલો હોય તો જ ઇકોથી વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરે. અધરવાઇઝ એલ્સમાં તો આપણે કાંઈ આપ્યું જ નથી. એટલે કે જો સમની વેલ્યુ સેટ કરાવડાવેલી ન હોય તો પ્રિન્ટ ના કરે. જો સેટ કરાવડાવી વેલ્યુ ન હોય અને પ્રિન્ટ કરવા જઈએ તો આપણને એરર ડિસ્પ્લે કરે છે. એટલા માટે થઈ અને આપણે અહીંયા ઇફ કન્ડિશન જે છે એ અપ્લાય કરી છે. હજી સબટ્રેક્શનમાં પણ વેલ્યુ આપી જ દઉં. અહીંયા હું પાસ કરાવડાવું છું 10, આપી દઉં 5, સબમિટ. વેરી ઉપર ક્લિક કરીએ તો એડિશન ત્યાં ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. પણ હવે આપણે સબટ્રેક્શન પણ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું છે. તો સબટ્રેક્શન ડાયરેક્ટલી જે છે એ અહીંયા હું આપી દઉં છું વેલ્યુ PHP if in bracket is set in bracket અહીંયા આપણી પાસે કયો વેરિયેબલ છે? સબટ્રેક્શન નો sub સ્પેસ echo $sub સેમિકોલોન. આઉટપુટ ચેક કરીએ. ઓકે, echo એક જગ્યાએ એરર આપે છે. અત્યારે આપણે કોડ અહીંયા જ એડ કર્યો. યસ, જો આ બ્રેકેટ જે આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો છે એ એરર ઓવર કરવાનો બાકી છે એટલા માટે એરર શો કરી. બ્રેકેટ અહીંયા એક્સ્ટ્રા રહી ગયો છે જે રિમૂવ કરી દઉં. ઓકે, તો આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે 10. અહીંયા આપી દઉં છું 2 આપી દઉં. હવે સબમિટ ક્વેરી તો 12 અને 8. એવી રીતના મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. અને આમાં ધ્યાન રાખજો PHP નો કોડ પહેલા આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવો પડશે કેમ કે પહેલા એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય તો અહીંયા જ્યારે સમ વેરિયેબલ આપણે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવશું ત્યારે એમાં વેલ્યુ હશે નહીં અને આઉટપુટ આપણને આપશે નહીં. એટલા માટે થઈને PHP નો કોડ આપણે પહેલા લખ્યો છે. Now you can take screenshot of this program. પ્રોગ્રામમાં ચેન્જ એટલો છે વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. બ્રેકેટમાં તમારે લખવું હોય તો લખી શકો છો વેલ્યુ ડિસ્પ્લે ઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ. ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. સ્ક્રોલિંગ. ટેક સેકન્ડ સ્ક્રીનશોટ. સ્ક્રોલિંગ. ટેક થર્ડ સ્ક્રીનશોટ. ઓકે, હોપ કે બધાને ક્લિયરલી સમજાઈ ગયું હશે. આ બધા બહુ બેઝિક ટોપિક છે કે જે તમને આગળ ઘણા હજી વધારે યુઝફુલ થશે અને અત્યારે આજ બધું મેઇન આપણે PHP સમજીએ છીએ. સો આ બધા ટોપિકમાં વધારે ધ્યાન રાખજો અને હોપ કે તમને ક્લિયરલી બધાને સમજાઈ ગયું હોય. ઓકે, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળનો ટોપિક હજી જે છે એ કન્ટિન્યુ કરશું, જે લૂપની સાથે કન્ટિન્યુ અને બ્રેક નહીં આવે છે એનો યુઝ કરશું અને બીજા થોડાક આગળના ટોપિક નેક્સ્ટ લેશું. Thank you.